I'm requesting to you. There is a speaking topic, how to keep in good health. You have to give a presentation on this certain topic. Okay, Shoman Talukdar, share your thought about this topic. শুরু করেন দেখি। হুম। Health is wealth. Good health means health of body and mind. Keeps a person fit and disease free. To maintain good health, rules must be followed. Maintaining good health is not easy. Certain hygiene rules should be followed to maintain good health. Eating good health requires regular physical exercise, adequate rest or sleep, and above all, a balanced diet. Physical exercise should be done to maintain good health. He said that one cannot do any physical exercise if one wants ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কি বলো? বেসিক্যাল আবার কি? ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। physical exercise. Physical exercise if one wants to have good health. After that, you have to rest between work. There is no substitute for good health, but unfortunately, living below the poverty line. Most people cannot afford the food they need to maintain good health. And educated people of the country are not cautious about hygiene despite having enough food. An unhealthy person is a burden not only to others but also himself. A poor healthy man is happier than a rich unhealthy man. So we should follow all the rules of health. Put on a clean dress, but only taking a balanced diet is not enough to keep good health. Must wash her body, everybody with soap and put on clean clothes. We should not use the towel and clothes of others. Before having anything, we should wash his hands. Okay, thank you for your best trying. You have worked on this a lot. You have given a very excellent presentation. বাট আমি যেটা বলছি সেটা মন দিয়ে শোনো। এই প্রেজেন্টেশনটা কি হয়েছে, তুমি এমন একটা টপিকের উপর কথা বলছো যে টপিক এর সেন্টেন্স গুলো তুমি নিজেই উচ্চারণ করতে পারছো না, তুমি নিজেই বুঝছো না, তাহলে কথা বলে কোনো লাভ আছে? তোমাকে ফ্লুয়েন্সি নিয়ে আসতে হবে, ফ্লুয়েন্সি গ্যাদার করতে হবে। এর জন্য কি করতে হবে? এর জন্য আমার ব্রেইনে যতটুকু আসে, আমি না দেখে যতটুকু বলতে পারি ততটুকু লিখবো। আমি গত ক্লাসে যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, যেভাবে দেখিয়েছিলাম, সেখান থেকে তুমি 5টি সেন্টেন্স বলো, যে 5টি সেন্টেন্স তুমি তোমার মতো করে বলতে পারবে। আমি 20 লাইন লিখলাম, আমি নিজে কিছু বুঝলাম না, জাস্ট প্রেজেন্ট করতে প্রেজেন্ট করে দিলাম, বললে হয়তো টিচার ভালো বলবেন, এভাবে করলে হবে না। এত কঠিন ওয়ার্ড, এত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো লেখার কোনো দরকার নেই। এটা তো শুরু। এখানে এমন ভাবে সেন্টেন্স গুলো লিখতে হবে যেগুলো তুমি নিজে বোঝো, যেগুলো তুমি না দেখে বলতে পারবা। যে ফর কিপিং ইন গুড হেলথ উই হ্যাভ টু ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ড। শেষ, আমার আর কিছুই না। ফর ফর কিপিং গুড হেলথ উই শুড ইট ব্যালেন্স ডায়েট। তুমি যে সেন্টেন্স গুলো বলছো তুমি তো নিজেই বুঝবা না, তুমি উচ্চারণই করতে পারলে না কোনোটার, তাহলে কেন তুমি এটা লিখবা বা বলবা? আমি কি বোঝাতে পেরেছি? প্রেজেন্টেশন এইভাবে অন্য প্যারাগ্রাফ দেখে বা নেট থেকে নিয়ে এইভাবে দেখে দিলে হবে না। স্পিকিং করতে হবে যার ভিতরে রিয়েলিটি থাকবে, যেটা বোঝা যাবে সে ন্যাচারালি বলছে, নিজের মতো করে বলছে। সবাই কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? স্যার একটা টপিক দিয়েছেন, একটা টপিক পড়িয়েছেন, এখন আমি ওইটার উপর কথা বলবো, এর জন্য আমার নেট থেকে বা বিভিন্ন বই থেকে ওই টপিকের উপর যে সেন্টেন্স গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আসতে হবে? নো, ডোন্ট ডু দ্যাট। মনে যেটা আসে সেটাই বলতে হবে। সেটা 2 লাইনের হলেও সেটা আপনি প্রেজেন্ট করেন। পরের দিন 4 লাইন হবে, তারপর দিন 6 লাইন হবে। কঠিন করে বেশি ভালো কোনো কিছু দেখানোর দরকার নাই। যেটা আপনি নিজেই বুঝবেন না সেটা দেখায় কোনো লাভ নাই তো।
Okay, Shanta Akhtar, share your thought. আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে আমি কোশ্চেন গুলো ফার্স্ট বলবো, দেন আমি অ্যান্সার গুলো দিতে চাচ্ছি। Okay, আমি কি বলতে okay, পারবো? okay, share your thought. First one, what do you think mean by health? That is, health means the overall condition of a person's body, mind, how well they are feeling and functioning. Second one, how can a man keep in good health? And can keep in good by following simple habits like eating healthy food, regularly exercising, sleeping well, drinking clean water, maintaining cleanliness, etc. One, what is the importance of following the rules of health and cleanliness? Health and cleanliness help us live a safe, active, and happy life. Keeps us free from disease and infections. Fourth one, what is the value of health, especially in student life? Good health help the student grow properly and achieve success in studies and daily life. Increases memory, attention, and learning ability. Fifth one, what impact do the complexities of life have on our sound health? Complexities of life harm our sound health by increasing stress, disturbing sleep, and weakening both physical and mental fitness. Sixth one, do you think a simple and carefree life is conducive to good health? A simple and carefree life is conducive to good health because it reduces stress, keeps the mind peaceful, and helps maintain physical and mental fitness. Last one, depict your own view on how to keep in good health. In my view, we can keep in good health by eating healthy food, exercising regularly, maintaining cleanliness, getting enough sleep, and avoiding bad habits. It's all from me. Thank you. You have given a very excellent presentation. Your presentation is so marvelous. You have to go through that way to be a professional speaker. You have focused on your grammatical structure, the forms of verb perfectly. Excellent. So much. Yasmin Khan, share your thought about a picnic that you have enjoyed. Our topic is how to keep in good health. Health is the greatest in the life of a man. The importance of keeping in good health in practice. In order to keep in good health, first of all, one needs to follow the rules of health and cleanliness. It means that must diet and take proper rest. We should eat in fixed time. Too much food cannot ensure good health. One should eat as much as one needs. We should try we best to take fresh and formalin-free food and fresh fruits. Then we take physical exercise and play game for good health. We should clean our body every day. Use soap and clean water and don't use other towels and clothes. Before having anything, we should wash our hands. This way we maintain our good health. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাট এটা আপনি উচ্চারণের সমস্যা আছে, বুঝে বুঝে পড়বেন। আপনি সেন্টেন্সগুলো বুঝতে পারছেন যেগুলো লিখছেন বা বললেন? আপনার সেন্টেন্সগুলো ঠিক আছে, সিম্পল আছে, বাট প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করবেন, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। এভাবেই দিতে থাকবেন। ওকে, সোমায়া বলেন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Share your thought about the topic, Somaya. Thanks for giving me the opportunity. Topic is how to keep in good health. Let's start. Good health means the soundness of the body and mind. To keep healthy, we need to follow some rules. First, we have to maintain the rules of taking food.
We should eat nutritious food, avoid junk food. Secondly, we have to take exercise regularly. Thirdly, we should maintain the rules of hygiene. We have to take bath every day and we have to brush teeth twice a day. We have to wash our hands with soap before taking the meal and after using the toilet. Lead a healthy life. Also, we have to maintain our mental health too. We have to keep us stress free and have to keep good relation with people and have to love and smile a lot. Lastly, we have to get sound sleep, avoid smoking, excessive alcohol, get regular checkup and get regular checkup. If we can follow these rules, we will get energetic, happy, healthy life. Truly, good health is our greatest wealth. It's all about how to keep in good health. For Excellent. your patient sharing. You also have given a very perfect presentation. Thank you. Neela Chakma, share your thought about this topic. Neela Chakma. Thank you, sir. Please speak loudly. Hello, my friends. Good evening, everyone. I hope you all are good today. I start my presentation. Today's presentation subject is how to keep in good health. Most important part of is our life is be healthy. Healthy means a man, woman, child, and old. Everyone lives always wealthy. We will be lives healthy when we follow and maintain our daily routine. Keep in a good health every day. Wake up timely early in the morning and also go to bed early. Need to fresh up and go for 30-minute walk every morning and evening time. Help our body to blood circulation and control sugar. To take healthy breakfast, lunch, dinner, and also drink sufficient water in a day for healthy body. Must eat homemade food and healthy food. We must maintain our diet because of eat and more eat good for our health. Take proper rest and try nighttime sleep must be 8 and 7 hours. Good sleep keeps a person body and mind alert and increase work efficiency. Take a bath every day and go in front of the mirror. Take what's here and feel look good to ourselves for a while in front of mirror. Must eat seasonal fruits and vegetables, especially hilly areas food are formalin free. Health does not just means eating everything on time, sleeping, or walking, but also occasionally hanging out with friends, oftenly with family, talking with oftenly with family, eating together with relatives, and talking oftenly. It's also good for health. Must follow hygiene, be healthy. Keeping up the law, being clean. Hygiene is a part of the good health. Should not use to towel and clothes others. For having anything, we should wash our hair. Maintain our hair. Must always keep positive thoughts in mind. If thoughts help the body move forward. Keep thinking strengthens mind. And if the mind is strong, the body is healthy. Therefore, we must the thought and consciousness with you for a long time. Thank you so much for your time. Okay, thank you so much. You also have given a very excellent presentation, but you have to be more fluent. For that reason, you should practice a lot here. Okay, next one, please mute your microphone. Amjad Hossain, share your thought. একটু দ্রুত করবেন, আমাকে আবার পড়াতে হবে তো, ক্লাস নিব। আমজাদ হোসাইন, unmute your microphone, please. বিথিশীল, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলেন, শুরু করেন।
First of all, take my salam and tender my best love to all. I am starting my presentation. It is universal truth that good health is the main source of all happiness in our life. If we want to keep our good health, so we should maintain some rules and regulation in our daily life. These are given below. Firstly, we should get up early from the bed and walk in the morning. Secondly, we take our breakfast in due time. Thirdly, we must eat a balanced diet and take proper rest. Fourthly, we should eat fresh fruits and green vegetables. Fifthly, to keep our mind peaceful, we should recite Holy Qurans or your religious books. We must wash our body every day and put on clean clothes. We should not use other usable things. We should go to bed early and take sound sleep. Do not use mobile phone until late at night. Thank you so much, sir. Thank you. Excellent. Your presentation was so neat and clean. You have given a very realistic presentation. Okay, Bithishil, share your thought. Bithishil, শুরু করেন। নমস্কার স্যার। Good evening, everyone. Thank you to give me a chance to say something. I'm Dithishil. I will discuss about good health. Good health means keep our body fit and cure from various diseases. Good health helps us live longer and better. What we should do to maintain good health? First of all, we should maintain hygiene, such as we will wash our hands thoroughly before and after eating and must be clean and tidy. Physical exercise is of immense importance for maintaining good health. So we need to physical exercise every day. We need to eat good food every day, such as seasonal fruits and seasonal vegetables. There is no comparison to water for good health. Therefore, we must drink enough water every day. We need to get enough sleep every day. Happy is good for body. So we should always keep our mind fresh. Thank you, sir. Thank you. You have also given a very excellent presentation. এভাবে দিতে পারলে আপনারা অনেক দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবেন। তোফাজ্জল হোসাইন, প্লিজ আনমিউট your microphone. Welcome. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thanks to everyone. Today topic how to keep good health. Health is wealth. For keeping good health, we need to follow below mentioned regular activities. One, eat balanced diet. We should to eat more vegetables, fruits, reduce oily food, fried and sugar foods. Drink water every day, 8 to 10 glass. Exercise regularly. We should do at least 30 minutes regular exercise in daily, and walk and cycling, yoga, and light gyms. Enough sleep. We need to sleep regular 8 to 7 hours every day. And early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise. Thank you, everyone. Okay, very good. Excellent. Imam Muhammad Tanim, Imran. Assalamu alaikum, sir. Thank you to give me a chance. I am waiting for a chance. My presentation topic is how to keep healthy. Health means identity of myself. Without health, healthy, I cannot
একটু লাউডলি বলবেন। Assalamu alaikum. Sir, thank you to give me a chance. And I wish everybody good evening. Presentation topic is how to keep healthy. So health means identity. Without health, body is died. So I discuss now how to keep healthy. So what if we want to take healthy, eat balanced food and take regular exercise. Everybody we know balanced food is good for health, but in modern era we cannot control myself, cannot control ourselves. We go when we pass any restaurant, we want to try some delicious food, junk food. Junk food is not healthy food. First of all, if we keep healthy, control ourselves by balanced food, by taking balanced food. Our daily source, we need to we need to work outside or inside in various types of. If we save germs ourselves from germs, we keep myself neat and clean. There's a sanitation. We need to sanitize our hand for in night. We need to brush our teeth regularly. Okay, thank you. You have given a very fresh presentation, but you should focus on your fluency more. You have to practice a lot on it. Okay, you have to Yes, sir. practice. Then you will get fluency very soon. MD Smile. Hello everyone, good evening. This is Ismail Mahmood. Thank you so much for opportunity. I will try to say something about how to keep in good health. Means a state of complete physical, mental, and social well-being. There is a saying that health is wealth. One can keep in good health by taking balanced food, doing regular exercise, maintaining clean lines, taking proper rest. Following the rules, health and clean lines is important because it prevents disease and keeps both body and mind fresh. Is especially valuable in a student life as it helps a student concentrate on studies and perform better in academic activities. The complexities of modern life often create stress and tension, which badly affect sound health. A simple and carefree life, on the other hand, reduces mental pressure and promotes good health. To remain healthy, one should avoid bad habits and maintain a disciplined routine. Thus, good health is the key to happy, active, and successful life. Sister. Okay, you have also given a very marvelous presentation. Thank you. You have to go through that way. You have also focused on subject and verb perfectly. If you go through that way, you will be expert and fluent in English within very short time. Yunus Khan. Assalamu alaikum everyone. I'm Yunus in front of you. Thank you to give me opportunity to talk about good health.
to keep good health. Now, good health play a vital role in every parts of our life. It is not impact our physical health, but also impact in mental. Keep calmness and be patient. There have lots of ways to keep healthy, both physically and mentally. Like eat healthy food, on clean clothes, keep our sound neat and clean, make sure clean hand with soap before eat, etc. Besides all of these activities, we must participate in physical game to make sure physical state and sound health. We have to follow more activities that should not practice in day-to-day life. Stands eat too much as one needs, inordinate sleeping habit, overexercise, etc. Students must keep eyes on physical and mental health, otherwise they may attentive in curriculum activity. Students must attach in at least one physical escape and all activities throughout the year. We lead simple and carefree life that make our life more complex and may face difficulties to achieve goal in every stage of life. You have to make a daily routine that how can we keep healthy must follow in day-to-day life. To consume proper nutritious foods and should avoid inordinate life that can affect in our day-to-day lives. So much. Please stay with me. Thank you. You also have given excellent presentation. Okay, Atikur Rahman Atik. Welcome, sir. I am really to share my thoughts on how to keep in good health. Is the greatest wealth in the life of a human and can keep good health by maintaining some rules. Well, to maintain good health, we should eat fresh and permanent food, should eat seasonal fruit and vegetable. Also we must ensure balanced diet and take proper rest. On other hand, we must avoid junk food and drugs, as well as we have to be good in mentally. Without having mental peace, we cannot concentrate on study and work. So we have to take physical exercise regularly. We should go to bed early and rise early to take mind and body healthy. And hygiene rules also play a vital role in keeping good health. We should not use other clothes, towels, or any kind of accessories to clean our body every day. As a result of this activity, we can save our body skin disease and illness. If we need to keep good health, we must follow these rules. From my perspective. Okay, thank you so much. Thank you. Excellent presentation that you have given. Mamunur Rahman. Unmute your microphone, please, if you want to talk something. MST Akhi. Assalamualaikum, sir. হ্যাঁ, মামুনুর Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. Thank you for giving me the opportunity to share my thoughts. My presentation topic is to keep good health. হুম, Health is the greatest wealth in the life of man. The importance of keeping in good health is crucial in every week of our life. In order to keep in good health, first of all, one needs to follow the rules of health and cleanliness. Then we to seasonal fruits. এটা তো বইতে যেটা vegetables. দেওয়া ছিল সেটা বলছেন, একটু নিজের মতো করে বলতে হবে, নিজের মতো করে কয়েকটা সেন্টেন্স লিখতে হবে, বুঝছেন? Then we need to wash our body every day. We need হুম,
একটু তৈরি করার চেষ্টা করবেন এইভাবে, মানে নিজের ব্রেইনে যেভাবে আসে সেইভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এমএসটি আখি, শেয়ার ইউর থট। Assalamu alaikum, sir. Good evening, respect teacher and my dear friends. I stand before you to a topic which is very important for all of us. The topic is how to keep in good health. Good health is the greatest in the life. Without good health, we cannot enjoy life properly. Good health not only a absence of disease but also the presence of physical fitness, mental stability, and emotional balance. A balanced diet is very important to keep good health. It includes fresh fruits and vegetables, enough vitamins, minerals, protein. Regular physical exercise keep our body fit and active. Example of exercise: walking, running, cycling, freehand exercise. Personal hygiene is essential for preventing disease. We should take a bath daily, brush teeth twice a day, clean clothes, wash for eating. Bad habits are harmful to uh, health. We should avoid unhealthy lifestyle, and so everyone should be careful about health, because health is wealth. That's it, sir. Okay, thank you. Excellent. You have given a very excellent presentation. ধন্যবাদ যারা কথা বলছেন বা স্পিকিং করছেন, এই স্পিকিংটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। দেখেন আমরা ইংলিশটা পারি না, আমরা কথা বলি না, আমাদের মুখ দিয়ে কথা বের করি না। আপনি অল্প বলেন, বাট আপনি বলা শুরু করেন। একবার বলা শুরু করলে আপনার বারবার বলতে ইচ্ছা হবে। হ্যাঁ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা এমনই। বাট আপনি যদি না বলেন, আপনি যদি মনে করেন আমি টেন্স পারি না, এটা বুঝি না, ওটা বুঝি না, সাবজেক্ট শব্দ মাথায় আসে না, আমি আগে ভালো করে শিখে নেই তারপর কথা বলবো, যারা এরকম মনে করেন তাদের সারা জীবন চলে যাবে, কখনোই কথা বলতে পারবেন না বা স্পিকিং করতে পারবেন না। কারণ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এমনই, আপনার ভাষার ব্যবহার করতে হবে, আপনার মুখ দিয়ে কথা বলতে হবে, ব্রেইন দিয়ে আইডিয়া জেনারেট করতে হবে। ভুল হলে হোক, ভুল হবে, সেখান থেকে আপনি ওভারকাম করতে পারবেন। এই যে আজকে যারা কথা বলছেন না, নেক্সট ক্লাসে তারা আবার কথা বলতে চাইবে, তারা একটা কনফিডেন্ট পাবে, একটা প্লেজার কাজ করবে, যেহেতু আমি পারছি তাহলে আমি মনে হয় পারবো। আর কথা না বললে কখনোই কথা বলা যায় না। আমি আবারও বলছি, কথা বলা শুরু করে দিতে হবে, তাহলে আপনারা সত্যিকার অর্থে ডেভেলপ করতে পারবেন। এখন হয়তো আপনি আপনার মতো করে লিখছেন, সেটা দেখে আমার সামনে প্রেজেন্ট করছেন, কিছুদিন পর এটাকে আপনি না দেখে বলতে পারবেন। বাট আগে বলাটা শুরু করেন না, মুখ দিয়ে কথা বের করেন। আমরা একদমই কথা বলি না, কথা বলতে কোনোভাবেই আমরা অভ্যস্ত না। এজন্যই কিন্তু আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালোভাবে পারি না ডেভেলপ করতে। ঠিক আছে, তো এটা আমাদের করতে হবে। আমি আপনাদের এই প্রেজেন্টেশন এবং আপনাদের যে কনভারসেশন, এগুলো আরো প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে নিব, প্রফেশনাল ওয়েতে নিব, সেগুলো আমি দেখাবো। তো আমাদের এই বিষয়গুলো আবার কভার করতে হবে এর পাশাপাশি। তো আজ আমি আপনাদের যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো, আমি মডাল ভার্বের উপর ক্লাস নিচ্ছিলাম বা কথা বলছিলাম। তো আজ আমি মে, মাইট, মাস্ট এবং শুড ভার্ব নিয়ে একটু কথা বলবো। প্রত্যেকে একটু এই জায়গাটাতে মনোযোগ দিন, দেখার চেষ্টা করেন। এখানে অনেকগুলো ফাংশন বা ব্যবহার আছে, এগুলো আমাদের জানতে হবে। ঠিক আছে, এগুলো না জানলে এই প্রেজেন্টেশন গুলো আমরা ভালোভাবে দিতে পারবো না, কনভারসেশন গুলো সলভ করতে পারবো না। মডেল ভার্ব অনেক বড় একটা জায়গা দখল করে আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতর, এবং এই মডেল ভার্বের প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার জানলে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা বা কথা বলা অনেক সহজ বা ইজি হয়ে যায়। কিন্তু আমরা মডেল ভার্বকে জাস্ট ভাষা ভাষা শিখে রেখে দেই, আমরা এটাকে প্র্যাকটিক্যালি শিখি না, অর্থাৎ ডিপলি এটাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। আমি এখন সেই জায়গাটাতে আসছি। দেখেন, মূলত মে, মাইট, এই যে মডাল ভার্ব গুলো, এগুলো মূলত পসিবিলিটি, পারমিশন, উইশ বা হোপ, ইচ্ছা বা প্রার্থনা অর্থে বসে থাকে। যেমন এখানে দেখেন বলছে মে, মাইট, এটার অনেকগুলো ফর্ম আছে। আমি বলছি যে মডালের পর মেইন ভার্বটা অলওয়েজ বেস ফর্মে থাকে, এই কথাটা আপনাদেরকে বলা হয়েছে বারবার। কিন্তু এই মডাল ভার্বের একটা ডিটেলস ইউজ বা ডিটেলস ব্যবহার আছে। সেই ব্যবহারটা হচ্ছে টেন্স এর স্ট্রাকচার যেভাবে পরিবর্তন হয়,
টেন্স এর স্ট্রাকচার, আবারও বলছি, বিশেষ করে ফিউচার টেন্স, ফিউচার ইনডিফিনিট, ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এই টেন্স গুলোতে উইলের ব্যবহার থাকে। কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার কি? উইল প্লাস ভি অন। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স উইল বি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। এখানেও মে মাইট এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম থাকে, মে বি মাইট বি এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি হতে পারে। আবার ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে কিন্তু শ্যাল বা উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি থাকে, ভবিষ্যতে কেউ কোনো কাজ করে থাকবে বা হয়ে থাকবে অনুমানের উপর বোঝায়। এখানে মে হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ হয়। আবার মে হ্যাভ বিন আছে, মে হ্যাভ হ্যাড আছে। এই যে ভার্বের ফর্মগুলো আপনারা দেখছেন, যেগুলো বলছি যে টেন্স এর মতো করে এই চেঞ্জটা হয়ে থাকে, এই যে ফাংশনটা আপনারা এখানে দেখছেন, এগুলো সম্পর্কে কনসেপ্ট বা ধারণা রাখতে হবে। কেন রাখতে হবে? এগুলো সম্পর্কে যদি আপনি কনসেপ্ট বা ধারণা না রাখেন, যখন একটা প্র্যাকটিক্যাল প্যাসেজে আপনি এগুলো দেখবেন, তখন সেটার অ্যাকচুয়াল অর্থ আপনি বের করতে পারবেন না। হ্যাঁ, অর্থাৎ বাক্যের অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না, আপনার বুঝতে কষ্ট হবে। বা এইগুলো ব্যবহার করে যে ধরনের বাংলা সেন্টেন্স গুলো হয়, সেগুলো আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফের বিভিন্ন কনভারসেশন বা প্রেজেন্টেশনে হর হামেশা বলে থাকি বা ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো আপনি ইংলিশে কিভাবে কনভার্ট করবেন বা ট্রান্সফর্ম করবেন, এটা আপনাকে জানতে হবে। এটা আমি করাবো, এগুলো যে প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স আমি ডেভেলপ করাবো। তো এখানে মে মাইট মূলত কি, এরা সম্ভাবনা অর্থে বসে। এটা আমরা জানি যে মে মানে কি পারা, মাইট মানে পারতো, ক্যান মানে কি পারা, কুড মানে পারতো। পার্থক্যটা কি বলছিলাম? ক্যান এবং কুড অ্যাবিলিটি অর্থে পারা বোঝায়, আর মে এবং মাইট পসিবিলিটি বা সম্ভাবনা অর্থে পারা বোঝায়। যেমন আমার বই পড়া আমি বই পড়, আমি 10 কেজি ভার বহন করতে পারি। আই ক্যান টেক 10 কেজি লোড। আমার ক্ষমতা আছে, সামর্থ্য আছে, অ্যাবিলিটি আছে, তাই পারি। আর আমি যদি বলি আজ বৃষ্টি হতে পারে, ইট মে রেইন টুডে। এখন এই যে আজ বৃষ্টি হতে পারে বললাম এবং এখানে মে এর ব্যবহার করলাম, যদি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা 50% থাকে, তাহলে মে এর ব্যবহার করব। আজ বৃষ্টি হতেও পারে, হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি না, 30%। হ্যাঁ, আকাশে সামান্য মেঘ আছে, হতেও পারে, না হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি। এই জায়গাটাতে আমরা মাইটের ব্যবহার করতে পারি, ইট মাইট রেইন টুডে। এইভাবে মে এবং মাইট সিচুয়েশন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। কোনো কাজের সম্ভাবনা যদি 50% থাকে, তাহলে মে এর ব্যবহার হয়, 30% থাকলে মাইটের ব্যবহার হয়। ইভেন আপনাদের বলে রাখি, যদি 100% সম্ভাবনা থাকে, তাহলে উইল এবং মাস্টের ব্যবহার হয়। এই যে সম্ভাবনা অর্থে যে ওয়ার্ডগুলো থাকে, এগুলো একটা লেভেল মেনটেন করে। উইল এবং মাস্ট 100% পসিবিলিটিকে ইন্ডিকেট করে। উড 90% পসিবিলিটি, উড WOULD 90% সম্ভাবনা বোঝায়। আই উড গো টু ঢাকা টুমোরো এর অর্থ কি জানেন? আমি আগামীকাল ঢাকা যেতে পারি। আই উড গো টু ঢাকা টুমোরো। হ্যাঁ, এবং এখানে উডের 90% পসিবিলিটি বোঝায়। উড রিভার্স করে, পাস্ট হ্যাবিট বোঝায়, বা অন্যান্য জায়গায় ব্যবহৃত হয়। এটা একটা মানে পাওয়ারফুল ভার্ব, ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ মিনিং ক্রিয়েট করে এই উড ভার্বটি সেন্টেন্স বা বাক্যে। তো দেখেন, সবকিছু নিয়ে কথা বলবো, এখানে একটু বোঝার চেষ্টা করেন মে বা মাইটের যে অ্যাজ ইউজুয়াল স্ট্রাকচারটি, যে ইট মে রেইন টুডে, আজ বৃষ্টি হতে পারে, তাই না? বাংলাটা এরকম, এবং এই হওয়ার সম্ভাবনাটা কত? 50%। ইট মাইট রেইন টুডে, আই মে কাম টুডে, আই মাইট কাম টুডে। আবার দেখেন মে বি মাইট বি এর পর বি ওয়ান, বি এর মানে কি? হওয়া বা থাকা। বি এর পরে এক্সটেনশনে যদি পার্সন থাকে তাহলে হওয়া, যদি প্লেস থাকে তাহলে থাকা। ইট হি মে বি অ্যাট হোম, প্লেস থাকলে তার আগে অ্যাট অথবা ইন প্রেপোজিশন বসবে। তুলনামূলক বড় জায়গার আগে ইন, ছোট জায়গার আগে অ্যাট বসে। এখন এগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি, এরপর এগুলো দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল বাংলা সেন্টেন্স দিলে সেগুলো কিন্তু আপনাদের ট্রান্সলেট করতে হবে। হি মে বি অ্যাট হোম, সে বাড়িতে থাকতে পারে। হি মাইট বি অ্যাট হোম, সে বাড়িতে থাকতেও পারতো। আবার মে বি এবং মাইট বি এর পর ভি থ্রি বসে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসে। কখন বসে জানেন? যখন প্যাসিভ ভয়েসের কোনো সেন্টেন্স হয়। প্যাসিভ ভয়েস মানে সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় বা ইনঅ্যাক্টিভ থাকে। যেমন দিস ওয়ার্ক মে বি কমপ্লিটেড টুডে, এই কাজটা সম্পন্ন করা যেতে পারে। ইট মে বি ডান টুডে। হ্যাঁ, আবার মে বি বা মাইট বি এর পর ভার্বের সাথে আইএনজি হয়। কখন? ওই যে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে না, ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে। আমি বই পড়তে থাকবো, আই উইল বি রিডিং বুক। সে ভাত খেতে থাকবে, হি উইল বি ইটিং রাইস। আর কেউ কোনো কিছু করতে থাকতে পারে, উইল বি মানে কি? থাকবে। শুড বি মানে কি? থাকা উচিত।
হ্যাঁ, কোনো কাজ করতে থাকা উচিত, শুড বি এর পর ভার্বের সাথে আইএনজি হয়। আর করতে থাকতে পারে, হ্যাঁ, তখন আমার মেবি বা মাইট বি এর ব্যবহার হয়। দে মে বি ট্রাভেলিং নাও, তারা এখন ভ্রমণ করে থাকতে পারে, ভ্রমণ করতে থাকতে পারে, মানে হয়তো তারা এখন ভ্রমণ করছে। দে মাইট বি স্টাডিং নাও, তারা এখন পড়তে থাকতে পারে। আমি এখানে বাংলাটা এই জন্য দেইনি, এটা আপনাদেরকে ভালোভাবে জেনারেট করে কারেক্ট বাংলাটা বসাতে হবে। হি মাস্ট বি প্লেইং নাও, তারা এখন অবশ্যই খেলতে থাকবে। মাস্ট মানে অবশ্যই করতে থাকা, হি মাস্ট বি প্লেইং নাও মানে কি, তারা এখন অবশ্যই খেলতে থাকবে। দে মাইট বি স্টাডিং নাও মানে কি, তারা এখন খেলতে থাকতে পারে, পড়তে থাকতে পারে। এই পড়তে থাকতে পারার পার্সেন্টেজটা কি, পসিবিলিটিটা 30%। যে মাইট বি ট্রাভেলিং নাও, ওকে। আবার মে বা মাইট হ্যাভ প্লাস ভি3 বসে, এটা পারফেক্ট টেন্সের একটা সেন্স দেয়, ফিউচার পারফেক্ট যেমন ছিল। আরিফ মে হ্যাভ বিটেন হিম, আরিফ তাকে পরাজিত করে থাকতে পারে, 50% পসিবিলিটি তাকে পরাজিত করে থাকার। রতন মাইট হ্যাভ টোল্ড হিম, রতন তাকে বলে থাকতে পারে, হু মে হ্যাভ টোল্ড হিম, কে তাকে বলে থাকতে পারে। অর্থাৎ এই যে ফাংশনগুলো আপনারা দেখছেন না, দে মাইট হ্যাভ আ ডগ, তাদের একটা কুকুর থাকতে পারে, কারো অধিকারে বা মালিকানায় কোনো কিছু থাকা বোঝায়। এই যে ফাংশনগুলো আপনারা দেখছেন, এই যে হ্যাভ বিন প্লাস ভি3, হি মে হ্যাভ বিন অ্যাট হোম, সে বাড়িতে থাকতে পারতো। হি মাইট হ্যাভ বিন অ্যাট হোম, এটা কিন্তু কোনো প্যাসিভ ভয়েস না, এই বি এর পাস্ট পার্টিসিপল বিন, হ্যাঁ, পারফেক্ট টেন্সের একটা সেন্স দেয়। হ্যাঁ, দে মে হ্যাভ বিন ইনভাইটেড ইন দ্য পার্টি, তাদেরকে পার্টিতে নিমন্ত্রণ করা যেতে পারতো, তাদেরকে এটা জানানো যেতে পারতো। দে মে হ্যাভ বিন ইনফর্মড, এগুলো হচ্ছে আবার প্যাসিভ ভয়েস, পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। এখন সহজভাবে বিষয়গুলো কি আমি যদি আপনাদের একটু বলি, আচ্ছা তার আগে এটা একটু দেখেন। এখানে বলা হচ্ছে যে সাবজেক্ট প্লাস মে হ্যাভ হ্যাড প্লাস অবজেক্ট, এই যে হ্যাভ হ্যাড এর ব্যবহার কখন হয়, মনে করেন এরকম হ্যাভ হ্যাড, আপনি যদি একটা একটা প্যাসেজ রিডিং পড়ছেন, সেখানে যদি এগুলো দেখেন, আপনি এটার ফাংশন না জানার পর্যন্ত এদের কিন্তু অ্যাকচুয়াল অর্থ আপনি বলতে পারবেন না বা বের করতে পারবেন না। যেমন হি মে হ্যাভ হ্যাড আ গুড পোস্ট ইন হিজ জব, বাংলা অর্থ হচ্ছে তার চাকরিতে ভালো একটা পোস্ট থাকতে পারতো, বাট হি নেভার ওয়ার্ক হার্ড, কিন্তু সে কঠোর পরিশ্রম করেনি। আহ, অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে মে হ্যাভ হ্যাড তখনই ব্যবহৃত হয়, কেউ কোনো কিছু করতে পারতো, কারো কোনো কিছু থাকতে পারতো বা হতে পারতো, কিন্তু হয়নি কোনো একটা রিজনে, কিন্তু হয়নি কোনো একটা রিজনে। আবারও বলছি, কেউ কিছু হতে পারতো বা থাকতে পারতো, সেই সেই জন্য মে হ্যাভ হ্যাড হবে। এর সাথে আরেকটা সেন্টেন্স যুক্ত থাকে যে হতে পারতো বা থাকতে পারতো কিন্তু হয়নি বা থাকেনি কোন একটা রিজন। এটা এটা একটা ইমাজিনেশনকে কম, মানে একটা ইমাজিনেশন করা হয়, এখানে কল্পনা করা হয়। দে মাইট হ্যাভ হ্যাড আ গুড রিলেশনশিপ, বাংলা কি, তাদের ভালো একটা সম্পর্ক থাকতে পারতো, বাট নান অফ দেম লয়াল টু ইচ আদার, কিন্তু কেউ কারোর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। অর্থাৎ এই কারণেই কাজটা ঘটেনি, কিন্তু ঘটতে পারতো। এইখানে মে হ্যাভ হ্যাড বা মাইট হ্যাভ হ্যাড বসে, ঠিক আছে। দে মাইট হ্যাভ হ্যাড আ গুড রিলেশনশিপ বাট নান অফ দেম ওয়াজ লয়াল টু ইচ আদার। ইউ মাস্ট হ্যাভ হ্যাড সামথিং বিফোর গোয়িং টু জিম, জিমে যাওয়ার আগে তুমি কিছু খেতে পারতে, এখানে হ্যাড এর মানে খাওয়া বোঝাচ্ছে। এখন আমি আপনাদের একটু বলি এই ফাংশনটা মূলত কেমন। তার আগে, এটা বলার আগে আমি একটু মে মাইটের সহজ ব্যবহারটা আপনাদের দেখাই দিই, এইখান থেকে এটা আপনারা শিখবেন না, এটার একটা সহজ ব্যবহার আছে, আমি সেই জায়গাটাতে আসি। আপনারা জাস্ট এইটুকু প্র্যাকটিস করে ফেলবেন মে মাইটের জায়গাটা, তারপর এখন যেটা দেখালাম ওইটা মূলত কি করতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। বাট মে মাইটের সিম্পল বা বেসিক প্র্যাকটিসটা আপনারা এইখান থেকে করবেন, সহজভাবে করবেন। যেমন এইটা দেখেন, কোনো কাজের অনুমতি দেওয়া বোঝালে মে সাবজেক্টের পরে বসে। যেমন তুমি বইটি নিতে পারো, ইউ মে টেক দ্য বুক, সে এখন যেতে পারে, হি মে গো নাও, তুমি এখন আসতে পারো, ইউ মে লিভ নাও, ইউ মে লিভ নাও, তারা এখন খেলতে পারে, দে মে প্লে নাও, তোমরা এখন বলতে পারো, ইউ মে সে নাও, তোমরা এখন বলতে পারো। অর্থাৎ অনুমতির অর্থে কোনো কিছু পারা। এখানে লেটের ব্যবহার হয়, কাউকে কোনো কিছু করতে অনুমতি দেওয়া, তাকে ভিতরে আসতে দাও, লেট হিম কাম ইন, তাকে চেয়ারে বসতে বলো। এই লেটটা হচ্ছে মূলত পজিটিভ ভার্বের ব্যবহার, লেট হিম আস্ক টু সিট অন আ চেয়ার। লেটের উপর আলাদা একটা ক্লাস আছে, তখন দেখাবো। এরপর দেখেন বলছে কোনো কাজের সম্ভাবনা বোঝালে ইংরেজি পারে কথাটা মে দিয়ে করতে হবে। ডলি আজ আসতে পারে, ডলি মে কাম টু, আই মিন দ্যার ইজ আ পসিবিলিটি টু কাম হার। মা আজ গল্পটি বলতে পারেন, মাদার মে টেল দ্য স্টোরি টুডে, মাদার মে টেল দ্য স্টোরি টুডে, আজ বৃষ্টি হতে পারে, ইট মে রেইন টুডে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কিছু হতে পারে বোঝালে মে বি হয়, বি মানে কি, হওয়া, তারপরে কি বলবে, পার্সন, সে একজন লেখক হতে পারে, হি মে বি আ রাইটার,
কলমটি দামি হতে পারে, দ্য পেন মে বি কস্টলি, গাছটি লম্বা হতে পারে, দ্য ট্রি মে বি হাই, ঐশী একজন ভালো গায়িকা হতে পারে, ঐশী মে বি আ গুড সিঙ্গার, ঐশী মে বি আ গুড সিঙ্গার, নীলু একজন ভালো ডাক্তার হতে পারে, নীলু মে বি আ গুড ডক্টর, নীলু মে বি আ গুড ডক্টর। কোথাও কিছু হতে পারে বা ঘটতে পারে এইরকম সম্ভাবনা বোঝালে দেয়ার মে বি হবে। কোথাও কিছু হতে পারে বা ঘটতে পারে, আজ পথে বিপদ হতে পারে, দেয়ার মে বি ডেঞ্জার অন দ্য ওয়ে টুডে, দেয়ার মে বি 100 পিপল ইন দ্য মিটিং, মিটিংয়ে 100 লোক থাকতে পারে। যখন আপনি নেগেটিভ করবেন নো ব্যবহার করতে হয়। আজ কোনো ক্লাস নাও হতে পারে, দেয়ার মে বি নো ক্লাস টুডে, আজ কোনো সভা নাও হতে পারে, দেয়ার মে বি নো মিটিং টুডে, আজ কোনো সমস্যা নাও হতে পারে, দেয়ার মে বি নো প্রবলেম টুডে, দেয়ার মে বি নো প্রবলেম টুডে। কারো অধিকারে বা মালিকানায় কোনো কিছু থাকতে পারে, মে হ্যাভ হয়। সাবজেক্ট নিজে কিছু থাকে, নিজে কোথাও থাকে, মে বি। সাবজেক্টের অধিকারে বা মালিকানায় কোনো কিছু থাকে, এগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। মে হ্যাভ, ঐশীর অনেক বই থাকতে পারে, ঐশী মে হ্যাভ মেনি বুকস, লোকটির অনেক টাকা থাকতে পারে, দ্য ম্যান মে হ্যাভ আ লট অফ মানি, জাকিরের বরিশালে একটি বাড়ি থাকতে পারে, জাকির মে হ্যাভ আ হাউস ইন বরিশাল, করিমের একজন বোন থাকতে পারে, করিম মে হ্যাভ আ সিস্টার, রতনের তিতুমির কলেজে একজন বন্ধু থাকতে পারে, রতন মে হ্যাভ আ ফ্রেন্ড অ্যাট তিতুমির কলেজ। সো এইভাবে এই প্র্যাকটিসটা আপনারা করে ফেলবেন। এবার দেখেন ওই যে প্যাসিভ ভয়েস যেটা আপনারা দেখছিলেন, সাবজেক্টের জায়গায় যদি ইনঅ্যাক্টিভ বা নিষ্ক্রিয় কোনো ওয়ার্ড থাকে সেটাই মূলত প্যাসিভ। আজ চাঁদ দেখা যেতে পারে, মে বি প্লাস V3, মডেলের প্যাসিভ করতে গেলে সেটা ক্যান হোক, কুড হোক, মে হোক, মাইট হোক, শ্যাল হোক, শুড হোক, উইল হোক, উড হোক, এরপর বি প্লাস মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল V3 বসে। আজ চাঁদ দেখা যেতে পারে, দ্য মুন মে বি সিন টুডে, দ্য মুন মে বি প্লাস V3 সিন টুডে। বাড়িটি বেশি দামে বিক্রি করা যেতে পারে, দ্য হাউস মে বি সোল্ড অ্যাট আ হাই প্রাইস, দ্য হাউস মে বি সোল্ড অ্যাট আ হাই প্রাইস। চোরটিকে আজ শাস্তি দেয়া যেতে পারে, দ্য থিপ মে বি পানিশ টুডে, দ্য থিপ মে বি পানিশ টুডে। গল্পটি আজ বলা যেতে পারে, দ্য স্টোরি মে বি টোল্ড টুডে। অর্থাৎ কেন এরকম হচ্ছে, মে বি টোল্ড, মে বি পানিশড, ওই হাউস কোনো কাজ করছে না, থিপ কোনো কাজ করছে না, গল্প কোনো কাজ করছে না, এটা কেউ একজন বলবে। যার দ্বারা কাজটা হবে, যে সাবজেক্ট, সে এখানে নিষ্ক্রিয় আছে। যে কাজটা হবে অর্থাৎ অবজেক্ট যেটা, কর্ম যেটা, সেটাই শুরুতে সাবজেক্টের স্থানে বসানো। আজ চাঁদ দেখা যেতে পারে, আমি যদি বলি আমরা আজ চাঁদ দেখতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা উই মে সি দ্য মুন টুডে, উই মে সি। কিন্তু আমরা কারা দেখবে না দেখবে এটা না বলে আমি যে জিনিসটা দেখা হবে চাঁদের উপর ফোকাস করছি, এই জন্য এটা প্যাসিভ। কলাটি আজ খাওয়া যেতে পারে, আমরা কলাটি খেতে পারি, উই মে ইট দ্য ব্যানানা, বাট কলাটি খাওয়া যেতে পারে, এটা তো নিষ্ক্রিয়, ইনঅ্যাক্টিভ। দ্য ব্যানানা মে বি ইটেন টুডে। এই জন্য এই যে মে বি ইটেন, মে বি টোল্ড, মে বি পানিশড, মে বি সোল্ড, মে বি সিন, কেন হলো? সাবজেক্টগুলো নিষ্ক্রিয়, সাবজেক্টগুলো ইনঅ্যাক্টিভ। এগুলো হচ্ছে মূলত অবজেক্ট। হ্যাঁ, অর্থাৎ এই কাজগুলোকে করা হয়, করা যেতে পারে, কার মাধ্যমে করা যাবে, কে করবে, কার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে, সেগুলো এখানে লেখা নেই। কোনো একজনের দ্বারা হবে, হ্যাঁ, বাট সেটা এখানে লেখা নেই, এই জন্য এটা প্যাসিভ, সাবজেক্ট ইনঅ্যাক্টিভ। এই মেই ভার্বটি আরো ব্যবহৃত হয় কোথায়? যেমন অপটাটিভ সেন্টেন্স গুলোতে, তুমি জীবনে সুখী হও, মে ইউ বি হ্যাপি ইন লাইফ, আল্লাহ তোমার ভালো করুক, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ। মূলত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের আগে মে যুক্ত করলে অপটাটিভ হয়ে যায়। মে ইউ প্রসপার ইন লাইফ, জীবনে তোমার উন্নতি হোক, তাহলে উইশ করতে, ডিজায়ার, প্রার্থনা বা ইচ্ছা, মে এর ব্যবহার হয়। তুমি দীর্ঘজীবী হও, মে ইউ লিভ লং, তুমি শান্তিতে বাস করো, মে ইউ লিভ ইন পিস, মে ইউ লিভ ইন পিস। ক্রিয়ার পর থাকতে পারে কথাটা, মানে এটা ওই যে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়, মানে পারফেক্ট টেন্সের একটা সেন্স দেয়, এটা অনুমানের উপর বোঝায়। রতন তোমাকে দেখে থাকতে পারে, রতন মে হ্যাভ সিন ইউ, এটা কিন্তু কোনো প্যাসিভ না, অ্যাক্টিভের পারফেক্ট টেন্সের একটা সেন্স। রতন মে হ্যাভ সিন ইউ। তুমি গল্পটি শুনে থাকতে পারো, ইউ মে হ্যাভ হার্ড দ্য স্টোরি, সে কাজটি করে থাকতে পারে, হি মে হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। তোমরা জাকির হোসেনের নাম শুনে থাকতে পারো, ইউ মে হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ জাকির হোসাইন। লিপি রহিমের কাছে বইটি চেয়ে থাকতে পারে, লিপি মে হ্যাভ ওয়ান্টেড আ বুক টু রহিম, লিপি মে হ্যাভ ওয়ান্টেড আ বুক টু রহিম। এটা সহজ একটা ফাইল ছিল, আপনারা পারলে নিজেরা এটা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলবেন, কোনটা, এই মেই ভার্বের ব্যবহারটা। এবার আমি এই ফার্স্টে যে মেয়েটা আমি দেখাইছিলাম ওইটার ফাংশনটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি আপনাদের। দেখেন এখানে সুরের একটা ব্যবহার আছে, এই যে আপনারা একটু এজায় ফোকাস করেন,
শুড, শুড মানে কি উচিত। এই শুডও কিন্তু ওইভাবে হয় যে শুড, শুড বি, শুড হ্যাভ বিন। এখানে শুডের বিভিন্ন ফাংশন দেওয়া আছে, মানে শুড বি এর পর ভার্বের বেস ফর্মও বসে, শুড বি এর পর ভার্বের সাথে আইএনজি হয়, আবার শুড বি এর পর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়। হ্যাঁ, আবার শুড হ্যাভ এর পরে আবার ভি3 হয়, শুড হ্যাভ এর পরে বিন প্লাস ভি3 হয়। হ্যাঁ, শুড হ্যাভ এর পরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি হয়। এই ফাংশনগুলো কিভাবে হয় আমি আপনাদেরকে একটা ফাংশন দেখাই দিচ্ছি। যদি এটা আপনারা ধরে রাখতে পারেন, ডেভেলপ করতে পারেন, এই মডাল ভার্বটাকে আপনি ডিটেলসে শিখে যাবেন। এর বাইরে আর কোনো কিছু শেখা লাগবে না, কিন্তু এই আইডিয়াটা আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে। এবং আপনাদের নেক্সট ক্লাসের জন্য শুধু এতটুকুই কাজ থাকবে বা পড়া থাকবে, এটা আপনাকে করতেই হবে। আমি রিকোয়েস্ট করব, কঠিন মনে হলেও, কষ্ট হলেও, এতটুকু যদি আপনারা করে আনতে পারেন, বিশ্বাস করেন এই মডাল ভার্ব নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকবে না। নেক্সট আপনাদের আগামীকালও আমি আবার ক্লাস নিব, আমি বলে রাখলাম আপনারা জয়েন করবেন, কারণ রবিবারের ক্লাসটা আমি একটু বাইরে থাকবো। আমি টাইম মতো পৌঁছাতে পারলে নিব, না হলে নিতে পারবো না হয়তো। এই জন্য আজ শুক্রবার, আগামীকাল স্যাটারডে, আগামীকালও ক্লাস থাকবে, আপনারা মনে রাখবেন। বাট আজকের এই ক্লাসে আমি যতটুকু কাজ দিয়ে রাখছি, এতটুকু আপনারা অবশ্যই অবশ্যই নিজেদের মতো করে করবেন। আগামীকাল যে ক্লাস নিব সেখানে স্পিকিং এবং কনভারসেশন নিয়ে কথা বলবো, আগে থেকে বলে রাখলাম। বাট এইখানে একটু দেখেন, মনে করেন এই যে শুড, শুড মানে কি? শুড মানে আমরা জানি যে উচিত, কিন্তু এই শুড ভার্বটাকে আমি কি বলছি যে টেন্সের মতো করে বিভিন্ন ফর্মে দিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই যে এটাকে বলা হয় মডেলের ডিটেইলস ইউজ বা ব্যবহার। কিভাবে হচ্ছে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। দেখেন, ফর এক্সাম্পল, হি শুড ডু দ্য ওয়ার্ক। হি শুড ডু দ্য ওয়ার্ক মানে কি? তার কাজটা করা উচিত, তার কাজটি করা উচিত। এই যে বাক্যটা লিখলাম না, এইটার আবার একটা রিভার্স স্ট্রাকচার আছে। টেন্স, মডাল, সেমি মডাল সবগুলোর একটা রিভার্স স্ট্রাকচার আছে, যেটাকে বলে প্যাসিভ। যেমন দ্য ওয়ার্ক, দ্য ওয়ার্ক শুড বি ডান, শুড বি ডান এর মানে হচ্ছে এই কাজটি করা উচিত। হি শুড ডু দ্য ওয়ার্ক মানে কি? তার কাজটা করা উচিত। দ্য ওয়ার্ক শুড বি ডান এর মানে এই কাজটি করা উচিত। এই যে শুড বি প্লাস ভি3 কেন বসছে? সাবজেক্টটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক, কর্মটাকে আমি নিয়েছি, যার দ্বারা কাজটা হচ্ছে যে হি, সেটাকে আমি এখানে আর বসাইনি, এই জন্য এটা প্যাসিভ ভয়েস। আবার দেখেন, হি শুড বি আর ডক্টর। বি মানে কি? হওয়া বা থাকা। তারপর যদি নাউন থাকে, পার্সন থাকে, বি এর মানে হওয়া, তাহলে হি শুড বি আর ডক্টর, তার একজন ডক্টর হওয়া উচিত। আবার হি শুড, এই বি এর মানে আবার থাকা বোঝায়, অ্যাট হোম, তার বাড়িতে থাকা উচিত। হি শুড বি অ্যাট হোম, তার বাড়িতে থাকা উচিত। এগুলো সবই প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের স্ট্রাকচার, কিন্তু অ্যাফার্মেটিভেরই। হ্যাঁ, বাট দ্য ওয়ার্ক শুড বি ডান এটা প্যাসিভ, মানে শুডের, মানে বাকিগুলো অ্যাক্টিভের স্ট্রাকচার। আর ওই দ্য ওয়ার্ক শুড বি ডান ওটা প্যাসিভ। আবার দেখেন, বোঝার চেষ্টা করেন, হি শুড, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার, হি শুড বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে তার কাজ করতে থাকা উচিত। তোমার খবরের কাগজ পড়তে থাকা উচিত। ইউ শুড বি রিডিং নিউজ পেপার। তুমি পড়তে থাকবে, ইউ উইল বি। তুমি পড়তে থাকতে পারো, ইউ মে বি। মানে এই ক্যান বি, শুড বি, মে বি, মাইট বি, উড বি, উইল বি, এরপরে কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি বসিয়ে প্রোগ্রেসিভ বা কন্টিনিউয়াস মুডে কথা নেওয়া যায়। বাট মেইন অর্থটা মূলত মডাল ভার্বই দেয়, উচিত শব্দটা কিন্তু এখানে আসবে। হি শুড বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক। এবার শুড হ্যাভ এর কাছে যাই। হি শুড হ্যাভ আ কার, তার একটা গাড়ি থাকা উচিত। হি শুড হ্যাভ আ কারের বাংলা কি বললাম? তার একটা গাড়ি থাকা উচিত। হি শুড হ্যাভ, হি শুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। এটা হচ্ছে পারফেক্ট টেন্সের একটা সেন্স দেয়। হি শুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, হি শুড হ্যাভ আ কার, তার একটা গাড়ি থাকা উচিত। এরপরে কি লিখলাম? হি শুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, মানে শুড হ্যাভ প্লাস ভি3, কুড হ্যাভ প্লাস ভি3, উইল হ্যাভ প্লাস ভি3। বাংলা অর্থ কি? তার কাজটা করা উচিত ছিল। বোঝেন কিন্তু, এইটার বাংলা অর্থ হচ্ছে তার কাজটি করা উচিত ছিল। এইটার আবার একটা রিভার্স স্ট্রাকচার হচ্ছে, প্যাসিভের স্ট্রাকচার হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক শুড হ্যাভ বিন ডান। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন প্লাস ভি3 হয় না? হ্যাঁ, প্যাসিভ যেটা, দ্য ওয়ার্ক শুড হ্যাভ বিন ডান মানে এই কাজটি করা উচিত ছিল, তার কাজটি করা উচিত, এই কাজটি করা উচিত ছিল। আবার যদি একটা স্ট্রাকচার লিখি, হি শুড হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর লং টাইম, ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর লং টাইম, লং টাইম, তার অনেক দিন ধরে কাজটি করতে থাকা উচিত। মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে না, আগে থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত কোনো একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে, এরকম বোঝায়। তো এই ধরনের একটা সেন্স দেয়। তাহলে আমি কি লিখলাম? হি শুড হ্যাভ আ কার, হি শুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। এই এই যে এই যে 3 এবং 4 নাম্বার দেখেন, হি শুড বি এ ডক্টর, শুড বি অ্যাট হোম, এটা কিন্তু প্রেজেন্ট সেন্সের একটা, মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের একটা সেন্স দেয়। আবার এই যে শুড হ্যাভ ডান, মানে শুড হ্যাভ প্লাস ভি3,
এই জায়গাটাতে ডানের পরিবর্তে ডু মানে কি করা, পাস্ট পার্টিসিপল ডান, এই ডানের পরিবর্তে আমি যদি এখানে বিটা বসাই, বি এর পাস্ট পার্টিসিপল কি, বিন। মনে করেন আমি যদি এইরকম দুইটা সেন্টেন্স লিখি, এইখানে লিখি, যেমন হি শুড, হি শুড বি এ ডক্টর মানে কি, তার ডাক্তার হওয়া উচিত। আমি যদি বলি হি শুড হ্যাভ বিন আ ডক্টর, এটা কিন্তু প্যাসিভ না, অ্যাফার্মেটিভ, এখানে বিনটা মূলত মেইন ভার্ব। তার ডাক্তার হওয়া উচিত ছিল, বলেন তো কি বললাম, তার ডাক্তার হওয়া উচিত ছিল। আবার আমি যদি বলি হি শুড হ্যাভ বিন, হি শুড হ্যাভ বিন অ্যাট হোম, অ্যাট হোম, অ্যাট হোম, তার বাড়িতে থাকা উচিত ছিল, তার বাড়িতে থাকা উচিত ছিল। হি শুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, তার কাজটি করা উচিত ছিল। দ্য ওয়ার্ক শুড হ্যাভ বিন ডান, এই কাজটি করা উচিত ছিল। হি শুড হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর লং টাইম। মনে করেন আপনি আমার কাছে ইংরেজি শিখছেন, এখন আপনি মাসের পর মাস গেল শিখতে পারছেন না। আমি অ্যাজ এ টিচার আপনাকে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি যে যতদিন না পর্যন্ত শিখতে পারেন আপনার চেষ্টা করতে থাকা উচিত, প্র্যাকটিস করতে থাকা উচিত, হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত না। আমি এরকম ভাবে বলছি, ইউ শুড হ্যাভ বিন প্র্যাকটিসিং ইংলিশ আনটিল ইউ ডেভেলপ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউ শুড হ্যাভ বিন প্র্যাকটিসিং। এটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সেন্স। সো এই যে 11টা সেন্টেন্স আমি এখানে লিখলাম না, এই 11টা সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল বাংলা আমি কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছি। আপনারা রেকর্ড ক্লাস দেখে আরেকবার প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বাংলা পাশে লিখবেন, এবং এই ডু এর পরিবর্তে নতুন ভার্ব দিয়ে এরকম নতুন 11টা সেন্টেন্স আপনারা লিখবেন। এই একটাই আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে এই আজকের ক্লাসের জন্য। এবং এইটা কেন আমি দিচ্ছি আমি বলবো, এটা যে কতটা ইফেক্টিভ। আমরা মডাল শুধু শিখি, শুড মানে উচিত, ক্যান মানে পারা, কুড মানে পারতাম, কিন্তু এই মডালসের ভিতরে আমরা যাই না, মডালের ডিটেলসটা আমরা দেখি না বা শিখি না। কিন্তু এটা আমি আপনাদেরকে কষ্ট হলেও, কঠিন মনে হলেও আমি শেখাবো বা দেখাবো, এটা দেখতে হবে। দেখেন, এই শুডের পরিবর্তে আপনি যদি বলেন হি ক্যান ডু দা ওয়ার্ক, সে কাজ করতে পারে। হি কুড ডু দা ওয়ার্ক, সে করতে পারতো। হি উড ডু দা ওয়ার্ক, সে কাজটা করতো। হি মাস্ট ডু দা ওয়ার্ক, সে অবশ্যই কাজটা করবে। আপনি যে মডেল দিবেন সেইভাবে চেঞ্জ হয়। দ্য ওয়ার্ক শুড বি ডান, এই কাজটা করা উচিত। দ্য ওয়ার্ক ক্যান বি ডান, করা যেতে পারে। উড বি ডান, করা যেত। মে বি ডান, করা যেতে পারে সম্ভাবনা অর্থে। দ্য ওয়ার্ক মাস্ট বি ডান, এই কাজটা অবশ্যই করা যাবে। হি শুড বি এ ডক্টর, তার একজন ডাক্তার হওয়া উচিত। হি ক্যান বি এ ডক্টর, সে হতে পারে। হি কুড বি এ ডক্টর, সে হতে পারতো। হি উড বি এ ডক্টর, সে একজন ডাক্তার হতো। হি উড বি এ ডক্টর, হি মাস্ট বি এ ডক্টর, সে ডাক্তার হবে। আপনি যে মডেল বসাবেন সেইভাবেই সেন্টেন্স হবে, অর্থাৎ ফাংশনেই একটাই। অর্থাৎ এই 11টা সেন্টেন্স, 11টা সেন্স বা টাইমিং যদি আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে এই মডেল ভার্ব নিয়ে আপনার কোনো ধরনের সমস্যা বা প্রবলেম ফেস করতে হবে না। এই জন্যই যে 11টা সেন্টেন্স দিলাম, আপনারা প্রত্যেকেই এর বাংলা অর্থটা লিখবেন, এবং নতুন 11টা সেন্টেন্স আপনি তৈরি করবেন এই নতুন মেইন ভার্ব বসিয়ে ডু এর পরিবর্তে। কি বললাম, হি শুড ডু দা ওয়ার্ক, তার কাজটি করা উচিত। দ্য ওয়ার্ক শুড বি ডান, এই কাজটি করা উচিত, এই কাজটি করা উচিত। হি শুড বি এ ডক্টর, তার একজন ডাক্তার হওয়া উচিত। হি শুড বি অ্যাট হোম, তার বাড়িতে থাকা উচিত। হি শুড বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক, তার কাজটা করতে থাকা উচিত। এইগুলোর প্র্যাকটিসটা অনেক বেশি করে করতে হবে। তার কাজটা করতে থাকা উচিত। হি শুড হ্যাভ আ কার, তার একটা গাড়ি থাকা উচিত। হি শুড হ্যাভ বিন আ ডক্টর, তার একজন ডাক্তার হওয়া উচিত ছিল, ডাক্তার হওয়া উচিত ছিল। হি শুড হ্যাভ বিন অ্যাট হোম, তার বাড়িতে থাকা উচিত ছিল। হি শুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, তার কাজটা করা উচিত ছিল। দ্য ওয়ার্ক শুড হ্যাভ বিন ডান, এই কাজটা করা উচিত ছিল। হি শুড হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর লং টাইম, তার অনেক দিন ধরে কাজটি করতে থাকা উচিত। আবার আমি বলে দিলাম, এটা আপনারা একটু করবেন, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের পাশে বাংলাটা লিখবেন, নিজেরা লিখবেন, আবারও বলছি লিখবেন, এবং নতুন ভার্ব দিয়ে 11টা সেন্টেন্স করে তার বাংলাটা লিখবেন। আমি কি আপনাদের বোঝাতে পারলাম কি বলছি? এটা একটু আপনাদের করে ফেলতে হবে, একটু আপনারা কষ্ট হলেও। স্যার, হুম, আমরা কি এখানে যে কোনো ডেভেলপ করতে পারবো? হ্যাঁ পারবেন। তো আপনি তাহলে এই শুট দিয়ে আগে করেন, শুট দিয়ে আগে করেন। নতুন ভার্ব নিয়ে আপনারা 11টা নতুন সেন্টেন্স অবশ্যই অবশ্যই তৈরি করবেন, ঠিক আছে? আর এটা করার পর আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে বাংলা সেন্টেন্স গুলো কেমন হয়, প্র্যাকটিক্যাল বাংলা সেন্টেন্স গুলো। যেমন মনে করেন আমি একটা বাক্য আপনাদের বলি যে আমার মেয়ের বিয়েতে ওদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। আপনার একটা মেয়ে আছে, তাকে আপনি বিয়ে দিলেন, হ্যাঁ। এখন আপনার আশেপাশের কিছু রিলেটিভস যাদেরকে আপনি দাওয়াত দেন নাই, তারা খারাপ বলছে আপনাকে যে মেয়েটাকে বিয়ে দিল, আমাকে জানালো না। এখন আপনি আফসোস করে বলছেন যে ওদেরকে তো নিমন্ত্রণ করা হয়নি, বাট মেয়েটার বিয়েতে ওদেরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। এই যে কথাটা বললাম, আমার রিলেটিভসদের নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল বা তাদেরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, এই কথাটা আপনি ইংলিশে বলতে পারবেন? এটা কোন স্ট্রাকচারে যায় জানেন? এই দেখেন, এই যে শুড হ্যাভ বিন প্লাস ভি3 একটা স্ট্রাকচার দেখছেন না? এইটাই আমি যদি বলি যে ওদেরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল,
দে শুড হ্যাভ বিন, এরপর দেখেন আবার ডান আছে, এই জন্য ইনভাইটেড, দে শুড হ্যাভ বিন ইনভাইটেড ইন মাই DAUGHTER ডটার্স ম্যারেজ সেরিমনি। হ্যাঁ, অর্থাৎ তাদেরকে আমার মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। দেইটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ, নিষ্ক্রিয়। দে শুড হ্যাভ বিন ইনভাইটেড ইন মাই ডটার্স ম্যারেজ সেরিমনি, দ্য ওয়ার্ক শুড হ্যাভ বিন ডান, এই কাজটা করা উচিত ছিল। অর্থাৎ এই যে 10 নম্বর যে বাক্যটা দেখছেন, এই বাক্যের একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে এই যে 11 নম্বরে যেটা আমি লিখলাম এইটা। তাহলে এই ধরনের বাংলা কথা আপনি যদি ভাবেন যে তাদেরকে তো জানানো উচিত ছিল, তাদেরকে এই কথাটা বলা উচিত ছিল, এইটা বলতে গেলে এই শুড হ্যাভ বিন প্লাস V3 এর ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ এটার প্র্যাকটিক্যাল সেন্স গুলো কেমন সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। বাট আজকে যতটুকু বলছি আপনারা অ্যাটলিস্ট এতটুকু আগে করে নিয়ে আসেন, আপনি বুঝতে পারবেন যে এটার প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার কত বেশি হয়। আমরা অনেকেই মনে করি আমি তো গ্রামার বুঝি, টেন্স বুঝি, তারপরেও কেন ইংলিশ জানি না? এই বিষয়গুলোকে না জানার কারণে, এই বিষয়গুলোকে ডিটেলসে না দেখার কারণে। কারণ এই স্ট্রাকচার গুলো মেনটেন করে যে ধরনের প্র্যাকটিক্যাল বাংলা বাক্য বা সেন্টেন্স হয়, সেগুলো আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফে প্রচুর বলে থাকি, ব্যবহার করে থাকি। বাট আমরা ইংলিশে প্র্যাকটিস করি না, ইংলিশে আমাদের প্র্যাকটিস নেই। এটা আমি দেখাবো, আপনারা ইমাজিন করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? আমি কি বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ, অনেক প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স আছে, বাট আগে যতটুকু বললাম এটা আপনাদের কাছে হয়তো একটু কঠিন লাগবে, হার্ড মনে হবে, বাট একটু করবেন। কারণ কোনো টিচার এরকম ভাবে ডিটেলসে এই মডেলগুলো দেখায় না। এটা যে টেন্সের মতো করে একটা ফাংশন আছে, এটা কেউ বলে না, বাট এটা আপনাদের একটু করতে হবে। আর আমি আরেকবার আমি আপনাদেরকে বলে রাখি, আমি একটা নোটিশ দিয়েছি আপনাদের, আমি সুযোগ দিয়েছিলাম 1,000 টাকা কোর্স করে ক্লাস শুরু করার। আমার কোর্স ফি কিন্তু 2,000 টাকা। কোথাও কোনো টিচার এরকম ভেঙে ভেঙে নেয় না। অনলাইন কোর্স, অনেকে হয়তো প্রথমে ভর্তি হয়েছেন, বিশ্বাস রাখতে পারতেন না, তাই আমি বলছি আপনি অর্ধেক দিয়ে শুরু করেন, আপনি সমস্যা নেই বা তার সমস্যা হবে। তো যারা পরবর্তী মাসে টাকা দেন নাই, অনেকে তার কিছুদিন পরে দিয়ে দিয়েছেন, যারা 2,000 টাকা কমপ্লিট আছে তাদের আর কোনো টাকা দিতে হবে না। যারা দেন নাই আপনারা বকেয়া টাকাটা 2-1 দিনের ভিতরে কমপ্লিট করে ফেলবেন। যাদের ফুল কোর্স ফি কমপ্লিট থাকবে তারা আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব পার্সোনাল সেশনে যুক্ত হতে পারবেন, যাদের থাকবে না তারা যুক্ত হতে পারবেন না। এটা কিন্তু আমি বলে রাখলাম আপনাদের, কারণ আমাদের 1 মাস হয়ে গেছে, আমরা সেকেন্ড মান্থে চলে আসছি। এখন আমি যে বিষয়গুলো দেখাবো বা করাবো প্র্যাকটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতর মুভ করব। অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দিয়ে স্পিকিং করাবো, প্রেজেন্টেশন দেওয়াবো, কথা বলাবো, কনভারসেশন প্র্যাকটিস করাবো। সো এইগুলো তো করতে হবে। এইটা যারা পারছেন না, এখানে বেসিক ক্লাস নিচ্ছি, এটার পাশাপাশি আমি 1-to-1 সেশন নিয়ে থাকি। কার কোথায় প্রবলেম হচ্ছে পার্সোনালি সেটা সলভ করে থাকি। বা আমি একটা কথা আবারও বলছি, যাদের এই 2,000 টাকা কোর্স ফি কমপ্লিট থাকবে, আপনি যদি এই ব্যাচে ক্লাস মিস করেন, করতে না পারেন, শিখতে না পারেন, পরবর্তীতে যে কোনো নতুন ব্যাচে আমি অ্যাড করে নিব, আলাদা কোনো টাকা দিতে হবে না। আমি বারবার বলছি, টোটাল কোর্স ফি 2,000 টাকা। এইটা কমপ্লিট থাকলে আপনি যত দিন না পর্যন্ত এক্সপার্ট এবং ফ্লুয়েন্ট হতে পারবেন আমার কাছে থাকতে পারবেন। এর বাড়তি বাইরে একটা টাকাও কখনো দিতে হবে না। বাট মেইন যে কোর্স ফি, এটা তো আপনাকে প্রদান করতে হবে। তো যাদের বকে আছে তারা একটু 2-1 দিনের ভিতরে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে সবাইকে একসাথে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব প্লাস পার্সোনাল সেশন এটাতে অ্যাড করে নিব। আর যাদের কোর্স ফি কমপ্লিট আছে, আপনারা অনেকে আজকে নক দিয়েছেন, আমি আপনাদেরকে মেইন গ্রুপটাতে অ্যাড করে নিব, ফুল পেইডের যে গ্রুপটা আছে। ঠিক আছে? সো দ্যাটস অল ফর টুডে। ভালো থাকেন, থ্যাংক ইউ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আগামীকালও আপনারা ক্লাস করবেন, আমি এটা জানিয়ে রাখলাম, রাত 9টায়। ঠিক আছে? আর কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিন। আমাকে এখন আরেকটা ক্লাস নিতে হবে, এই জন্য আপনাদের কোশ্চেন আজকে আর নিতে পারছি না, আমি নেক্সট ক্লাস নিব। তো ভালো থাকেন, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, গুড নাইট, আল্লাহ হাফেজ।